달로 삼아서 한 해를 시작하는 달로 하여라. 온 이스라엘 회중에게 알리어라. 이달 열흘날 각 가문에 어린 양 한 마리씩 곧 한 가족에 한 마리씩 어린 양을 마련하도록 하여라. 한 가족의 식구수가 너무 적어서 양 한 마리를 다 먹을 수 없으면 한 사람이 먹은 분량을 계산하여 가까운 이웃에게 그만큼 사람을 더 불러다가 함께 먹도록 하여라. 너희가 마련할 짐승은 흠이 없는 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 가운데서 골라라. 너희는 그것을 이달 열 나흘날까지 두었다가 해질 무렵에 모든 이스라엘 회중이 모여서 잡도록 하여라. 그리고 그 피는 바다다가 작은 양을 먹은 집의 좌우 문선주와 상인방에 발라야 한다. 그날 밤에 그 고기를 먹어야 하는데 고기는 불에 구워서 누룩을 넣지 않은 빵과 쓴 나무를 곁들여 함께 먹어야 한다. 너희는 고기를 결코 날로 먹거나 오래 삶아서 먹어서는 안 된다. 머리와 다리와 내장 할 것 없이 모두 불에 구워서 먹어야 한다. 그리고 너희는 그 어느 것도 다음날 아침까지 남겨두어서는 안 된다. 아침까지 남은 것이 있으면 불에 태워 버려야 한다. 너희가 그것을 먹을 때에는 이렇게 해라. 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 들고 서둘러서 먹어라. 유월절은 주 앞에서 이렇게 지켜야 한다. 그날 밤에 내가 이집트 땅을 지나가면서 사람이든지 짐승이든지 이집트 땅에 있는 처음 난 것을 모두 치겠다. 그리고 이집트의 모든 신을 벌하겠다. 나는 주다. 문틀에 피를 발랐으면 그것은 너희가 살고 있는 집의 표적이니 내가 이집트 땅을 칠 때에 문설주에 피를 바른 집은 그 피를 보고 내가 너희를 치지 않고 넘어갈 터이니 너희는 재앙을 피하여 살아남을 것이다. 이날은 너희가 기념해야 할 날이니 너희는 이날을 주 앞에서 지키는 절기로 삼아서 영원한 규례로 대대로 지켜야 한다. 아멘. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenig sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis er so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, 1 Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tage des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blute nehmen, um beide Pfosten an der Tür und an dem Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und so soll das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um euren Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand, und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburten schlagen in Ägyptenland unter Menschen und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage.
Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 잠시 기도하겠습니다. 좋으신 주님 감사합니다. 우리가 하나 되게 하시고 우리를 구원하시기 위해서 주님께서 하늘 영광 그 찬란한 영광의 옷을 벗으시고 낮고 천한 이곳으로 인간의 몸을 입으시고 인간의 옷을 입고 이곳에 오셨음을 감사드립니다. 하나님, 그 은혜에 무덤덤해지지 않는 저희들 되게 하시고 늘 살아있는 믿음으로 주님을 찬양하는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 이 시간 주님의 말씀을 전하고자 합니다. 우리 안에 새 생명을 주신 주님의 음성을 귀 기울여 듣는 우리 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 반갑습니다. 오늘 주님 전에 오셔서 예배드리시는 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들으시고 깨닫고 결단하시는 귀한 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 또 사정으로 이곳에 오시지 못한 분들도 지금 카카오톡 라이브로 지금 보시는 분들, 그리고 나중에 영상으로 설교를 들으시는 분들도 동일한 은혜가 임하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 어제가 무슨 날이었습니까? 까치 설날은 어저께, 그저께죠 사실은. 네, 우리 설날은 어제였어요. 어제는 설날이었고 오늘은 설 연휴입니다. 우리 민족의 명절인 설날을 맞아서 우리 함께 예배드리는 여러분에게 하나님 은혜가 더 넘치길 바랍니다. 우리 좌우 앞뒤 옆에 분하고 한번 인사해 볼까요? 설날이니까 뭐라고 인사해야 되죠? 새해 복 많이 받으세요. 네. 새해 복 많이 받으세요. 네. 새해 하나님 은혜 가득하시길 바랍니다. 네, 새해 하나님 은혜 가득하시길 바랍니다. 이제 다들 한 살씩 빼도 박도 할 수 없이 한 살씩 더 드셨습니다. 네, 축하드립니다. 물론 양력으로 2024년 이미 시작된 지 한 달도 넘었지만 설날을 맞이해서 또다시 서로를 축복할 수 있는 것 참 귀한 일인 것 같습니다. 정말로 올 한 해 하나님의 은혜와 축복이 우리 성도님들의 삶 가운데 풍성히 넘치시길 축원합니다. 제가 어렸을 때는 양력 1월 1일을 신정이라고 했어요. 그리고 음력 1월 1일, 아까 우리 노영건 집사님도 기도하실 때 그렇게 말씀하셨는데 구정이라고 그렇게 얘기를 했습니다. 여러분들도 구정이라는 표현 많이들 쓰시죠? 그죠? 네. 실제로 구정 연휴 뭐 이런 표현들 많이 쓰잖아요. 구정 연휴. 네. 여전히 구정이라는 표현이 많이 사용되고 있는 것 같습니다. 그런데 제가 설교를 준비하면서 한번 인터넷을 차분히 찾아봤어요. 구정이라는 표현을 쓰는 게 무슨 의미일까? 뭘까? 하고 찾아봤는데 구정이라는 표현을 쓰는 것이 바람직하지 않다라는 내용의 글들이 많이 있더라고요. 혹시 여러분들 구정 그리고 신정이라는 용어의 유래와 의미를 알고 계십니까? 제가 알려드리겠습니다. 당황하지 않으셔도 됩니다. 원래 우리 민족 오래전부터 음력으로 1월 1일 설날을 명절로 보내왔는데 우리와 달리 일본은 일찍부터 서양 문물을 받아들여서 개화를 했기 때문에 태양력, 양력을 사용했다고 합니다. 그러다가 대한제국, 조선이 망하고 대한제국 시절에 친일 세력들이 이제 주도가 되어서 을미개혁이라고 우리 교과서에서 한 번씩 들어보셨죠? 을미개혁을 한 이후에 1896년부터 양력설을 지내라고 강요를 했다라고 합니다. 그러면서 일본식으로 태양력을 따르는 양력설이 진취적이다, 굉장히 좋은 것이다라고 해서 신정이라고 부르게 됐고요. 그리고 우리 민족들이 쇠는 원래 우리가 지내는 음력설은 오래된 것, 폐지되어야 된 것, 없애야 될 것이라고 얘기해서 구정이라고 불렀다고 합니다. 후에 일본에 의해서 완전히 식민 통치가 되면서는 일제는 아예 음력을 지내지 못하도록 압박을 했고요. 그래서 말을 사람들이 듣지 않자 고등경찰을 동원해가지고 방앗간들이 문을 강제적으로 못 열게, 떡국 같은 거 못 끓여 먹게, 방앗간 문 닫게 하고, 또 설 빔이라 그랬잖아요. 때때옷, 새 옷을 입고 이렇게 나가면
먹물을 끼얹고 막 이랬다라고 합니다. 그래서 백성들은 양력설을 오히려 외놈, 안 좋은 표현이죠. 안 좋은 표현이긴 한데 외놈 명절이라고 더욱 싫어하게 됐었고, 음력설에 몰래, 우리 경찰들 몰래 조상들에게 술 한잔 올리고 성묘하는 것이 민족 정신을 굳게 지키고 일본인들의 식민 지배에 항의하는 그런 운동으로 여겨지기도 했다라고 합니다. 이제 아시겠습니까? 네. 우리가 무심코 쉽게 사용하던 표현 구정이 이런 역사적인 아픔이 있는 것이라는 것을 알고 나니까 저도 구정이라는 표현을 쓰지 말아야겠구나라는 생각이 들었습니다. 방금 제가 구정에 대한 말씀을 드렸는데, 설에 대한 말씀을 드렸는데, 이처럼 어느 민족에게 있어서 명절이라고 하는 것이 단순히 그저 오래전부터 조상 대대로 내려오던 풍습으로서 그저 먹고 마시고 씹고 뜯고 맛보고 즐기고, 그저 즐기는 날이기보다는 오히려 그들 민족에게 있어서 중요한 정신적인 가치를 그리고 의미를 지켜내고 고취시키는 역할을 하기도 했다고 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문, 이스라엘 민족에게 있어서 큰 명절인 유월절을 다루고 있습니다. 유월절의 경우 정말로 더욱 그런 가치와 의미가 들어있는 명절이기도 합니다. 오늘의 본문은 특별히 유월절이 언제 그리고 왜 시작이 되었고 무슨 의미를 가지고 있는지를 나타내주고 있는데, 오늘의 말씀을 통해서 오늘날 우리들에게도 중요한 신앙적인 가치 그리고 의미를 발견하시는 여러분 되시기를 축원합니다. 오늘 우리가 살펴본 말씀, 그 말씀을 살펴보기에 앞서서 가장 먼저 오늘의 말씀에서 기억해야 될 것이 있는데, 그것은 유월절이 하나님께서 친히 지키라고 지정해 주시고 명령하신 절기라는 사실입니다. 뭐라고요? 하나님께서 친히 지정하시고 명령하신 절기라는 것입니다. 따라서 이것은 그냥 지켜도 되고 안 되고 하는 것이 아니라 무조건 하나님의 명령이기 때문에 순종해야 하는 그런 명절이라는 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 왜, 언제, 왜 이스라엘 백성들에게 유월절을 지정해 주셨는지, 그리고 그 의미가 무엇인지를 우리 말씀을 통해서 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 우리 함께 오늘의 본문 바로 앞에 있는 11장, 오늘 12장을 읽었지만 바로 앞에 있는 11장 1절의 말씀을 한번 같이 읽었으면 좋겠습니다. 우리 성경책 갖고 계시면 우리 11장 1절의 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠는데요. 개역개정을 가지신 분들도 그냥 소리내서 읽어주시면 좋겠습니다. 새번역 가지신 분들은 새번역대로 읽어주시고, 우리 11장 1절 한번 읽겠습니다. 시작. 주님께서 모세에게 말씀하셨다. 내가 이제 바로에게와 이집트 땅 위에 한 가지 재앙을 더 내리겠다. 그렇게 한 다음에야 그가 너희를 여기에서 내보낼 것이다. 아멘. 여기까지만 읽겠습니다. 여기까지만. 여러분들께서 너무나 잘 아시는 것처럼 하나님께서는 이스라엘 백성을 출애굽시키시기 위해서 모세를 택하시고 뽑으셔서 바로 앞에 보내셨습니다. 그러나 바로는 이스라엘 백성들을 내보내라는 하나님의 말씀을 어떻게 했습니까? 들었습니까? 듣지 않았습니다. 오히려 하나님의 말씀 앞에서 점점점 더욱더 그의 마음이 완악해졌습니다. 완고해졌습니다. 그래서 하나님께서 사용하신 방법이 무엇이었습니까? 여러분 잘 아시는 것처럼 10가지 재앙. 10가지 재앙을 일으키셔서 바로가 이스라엘 백성들을 내보내지 않고는 버티지 못하도록 만드셨습니다. 엄청난 재앙이 계속됨에도 불구하고 끝까지 완악한 마음으로 이스라엘 백성 내보내기를 거절했던 바로였지만, 드디어 몇 번째 재앙? 10번째, 마지막 재앙 앞에서는 항복을 하고 말았던 것입니다. 바로를 굴복시킨 그 10번째 재앙이 무엇이었습니까? 초태생, 장자의 죽음입니다. 우리 11장 5절의 말씀도 한번 같이 읽겠습니다. 11장 5절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 이집트 땅에 있는 처음 난 것이 모두 죽을 것이다. 임금자리에 앉은 바로의 마다들을 비롯하여 맷돌질하는 몸종의 마다들과
모든 짐승의 맏배가 다 죽을 것이다. 아멘. 하나님께서는 끝까지 모세의 말을 듣지 않고 이스라엘 백성을 내보내기를 거절했던 바로에게 어쩌면 카운터 펀치를 날리셨는데 그것은 바로 장자를 죽이는 재앙이었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그런데 지금까지 하나님께서 애굽에 일으키신 9가지의 재앙과 이 마지막 10번째 재앙 사이에 한 가지 굉장히 큰 차이점이 있다는 거 알고 계십니까? 9가지의 재앙과 이 10번째 재앙 사이에는 굉장히 큰 차이점 하나가 있는데 그것은 무엇일까요? 그것은 지금까지 9번째까지의 재앙과는 달리 10번째 재앙은 하나님께서 이집트 사람들에게만 재앙을 내리시는 것이 아니라 이집트 땅에 있는 모든 사람에게도 재앙이 미치게 하셨다는 사실입니다. 성경을 조금 자세히 읽으신 분들이라면 아실 수 있을 텐데 지금까지의 재앙은 하나님께서 이스라엘 백성들을 따로 구분하셨어요. 그래서 그들이 살고 있는 지역은 재앙이 미치지 않게 하셨습니다. 특별히 그들이 어떤 행위를 하지 않더라도 하나님께서는 알아서 이스라엘 백성들을 재앙으로부터 구별하시고 재앙이 미치지 않게 하시고 오직 이집트 사람들에게만 재앙을 미쳤던 것입니다. 그런데 유독 이 마지막 10번째 재앙만큼은 이스라엘 사람들을 따로 구별하지 않으시고 온 이집트 땅에 그 재앙이 임하도록 하셨습니다. 대신에 하나님께서는 이집트 사람들과 같이 있는 이스라엘 사람들에게만 이 재앙을 피할 수 있는, 재앙이 넘어갈 수 있는 방법을 알려주셨습니다. 그 방법이 무엇입니까? 그 방법이 무엇인지는 우리 함께 오늘의 본문 출애굽기 12장 6절과 7절 그리고 13절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 다 아시는 것일 수 있지만 그래도 우리 한번 같이 읽었으면 좋겠습니다. 12장 오늘의 본문 출애굽기 12장 6절, 7절 그리고 뛰어넘어서 13절입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 그것을 이달 19날까지 두었다가 해질 무렵에 모든 이스라엘 회중이 모여서 잡도록 하여라. 그리고 그 피는 받아다가 잡은 양을 먹을 집에 좌우 문설주와 상인방에 발라야 한다. 13절입니다. 뛰어넘어서요. 문틀에 피를 발랐으면 그것은 너희가 살고 있는 집의 표적이니 내가 이집트 땅을 칠 때에 문설주에 피를 바른 집은 그 피를 보고 내가 너희를 치지 않고 넘어갈 터이니 너희는 재앙을 피하여 살아남을 것이다. 아멘. 할렐루야. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 알려주신 방법 무엇입니까? 네, 맞습니다. 이미 우리가 너무나도 잘 알고 있는 것처럼 흠 없는 1년 된 양이나 염소의 수컷을 잡아서 그 피를 받아다가 집에 좌우 문설주와 인방에 바르는 것이었습니다. 그리고 실제로 이스라엘 백성들이 이와 같이 하나님께서 알려주신 방법대로 행했을 때 하나님께서는 이집트 전역을 다니시면서 장자를 죽이시던 그날 밤에 문설주에 피가 발라져 있는 집은 그냥 지나쳐서 넘어가셨습니다. 그런데 만약인데요, 이스라엘 백성들이라고 하더라도 문에 피를 발하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 아마 그 집도 죽음을 피하진 못했을 것입니다. 가장 중요한 건 하나님 말씀대로 피를 바르는 것이었습니다. 이때 그냥 지나쳐서 넘어갔다라고 해서 이름이 유월절, 패스오버, 유월절이라고 부르는 것도 아마 여러분들 다 아실 겁니다. 이처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들을 죽음의 재앙에서 피할 길을 주시고 또 실제로 어린 양의 피를 통해서 그들을 살려주시면서 그것을 대대로 기억하도록 유월절 절기로 지정해 주신 것입니다. 그런데 유월절 절기를 지정하시면서 중요한 한 가지를 더 명령하셨는데 그것이 무엇인 줄 아십니까? 중요한 한 가지. 그것은 유월절 사건이 일어난 이 달을 한 해의 첫째 달로 지정하라는 것이었습니다.
우리 함께 오늘의 본문 12장 2절의 말씀도 같이 읽겠습니다. 12장 2절의 말씀도 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 너희는 이 달을 한 해의 첫째 달로 삼아서 한 해를 시작하는 달로 하여라. 아멘. 하나님께서는 6월절 절기를 지정하시면서 기존에 그들이 따르던 방식이 아니라 새롭게 6월절이 있는 달을 한 해의 시작으로 하는 새로운 시간 계산법, 새로운 달력을 이스라엘에게 명령하신 것입니다. 그리고 그 첫 달의 이름을 아비벌이라고 하고요. 출애굽기 13장 4절에 보면 첫째 달인 아비벌, 오늘 당신들이 이집트를 떠났습니다, 이렇게 나오고요. 나중에 바로 바벨론 포로기 이후에는 이 이름이 아비벌에서 니산월로, 아마 여러분들 성경 읽다가 보셨을 거예요. 그렇게 바뀌었는데 지금 우리가 쓰는 태양력 달력으로 하면 3월에서 4월 사이 정도라고 합니다. 근데 뭐 오늘의 말씀에서 그 이름하고 기간이 중요한 건 아니고, 어쨌든 명칭보다 더 중요한 것은 하나님께서 이스라엘 백성에게 6월절 사건을 기점으로 해서 한 해를 시작하는 새로운 달로 삼으라고 하셨다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그렇다면 하나님께서는 왜 이스라엘 백성들에게 지금까지와는 달리 6월절이 있는 달을 기점으로 해서 새로운 해를 시작하게 하셨을까요? 왜 굳이 6월절이 있는 달을 새로운 한 해가 되는 시작이 되는 달이 되게 하셨을까요? 혹시 생각해 보신 적 있습니까? 저는 오늘 말씀을 준비하면서 그 이유를 참 오랫동안 묵상했습니다. 참 많이 묵상하다가 딱 하나의 단어가 제 머릿속에 떠올랐습니다. 그것은 바로 재창조. 재창조라는 단어였습니다. 하나님께서 지금까지 이스라엘 백성들이 시간을 구분하던 달력을 따르지 말고 이제 새롭게 시작하는 달력을 따르라고 하신 것은 하나님께서 이스라엘 백성들의 삶을 새롭게 시작하고 계심을 상징적으로 말씀하고 계신 것입니다. 이스라엘 백성들로 하여금 지금까지 자신들이 속해 있던 세상이 끝나고 새로운 세상이, 새로운 시간이, 새로운 창조의 시간이 시작되었으니 그 안으로 들어오라고 그들을 초대하는 것이라고 저는 생각할 수 있었습니다. 그리고 구체적으로 이것은 하나님이 이스라엘 민족에게 베푸신 가장 큰 구원이 이루어진 이날, 이 구원의 사건이 앞으로 펼쳐질 그들의 새로운 삶의 시작이자 중심이 되어야 한다는 것을 하나님께서 강조하고 계신다는 걸 깨닫게 되었습니다. 할렐루야! 할렐루야! 정말로 6월절은 하나님의 재창조의 사건이었으며 이스라엘 백성들의 존재를 완전히 새롭게 만드는 새로운 창조의 역사인 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 이것을 끊임없이 기억하고 그 정신과 그 가치를 늘 생각하면서 새로운 창조 속에서 살아가기를 원하셨습니다. 그래서 마지막 10번째 죽음의 재앙에서 구원을 받았을 때 이스라엘 백성들에게 6월절을 지정해 주시고 절기로 지키라고 명령하셨던 것입니다. 죽음을 넘어서서 새로운 존재가 되어 이제 새로운 세계로 들어가라고, 바로 6월절에 들어있는 이 중요한 가치와 정신을 잊지 말라고 하나님께서는 그렇게 하셨던 것입니다. 실제로 이제 이스라엘 백성들 6월절 사건을 통하고 나서 더 이상 그들은 애굽의 노예살이하던 그런 비천한 존재들이 아닙니다. 그들은 죽음을 넘어서서 하나님의 장자로 새롭게 태어났고요. 이제부터 그 정체성을 가지고 새로운 하나님의 창조의 시간들을 살아가는 존재들이 된 것입니다. 그런 의미에서 생각해 보면 이집트 전역에 내려진 이 10번째 재앙의 진짜 목적, 바로의 항복을 받아내는 것, 그것이 아니었습니다. 오히려 이스라엘이 한 신앙의 공동체로서 새로운 정체성을 지니고 새로운 사회상을 향해서 새 출발을 하게끔 하는 것이 하나님의 진짜 목적이셨던 것입니다. 그래서 이스라엘만 따로 구분해 놓고 재앙을 내린 것이 아니라 오히려 그들의 참여를 통해서, 그들의 참여를 통한 깨달음을 통해서 하나님의 창조에 동참하도록 하신 것입니다.
이제 이스라엘의 새로운 정체성, 제가 조금 전에도 말씀드렸지만 무엇입니까? 하나님께서는 이미 출애굽기 4장 22절과 23절을 통해서 이스라엘의 새로운 정체성을 선언해 놓으셨습니다. 출애굽기 4장 22절에서 23절의 말씀 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 너는 바로에게 말하여라. 나 주가 이렇게 말한다. 이스라엘은 나의 맏아들이다. 내가 너에게 나의 아들을 놓아 보내어 나를 예배하게 하라고 하였건만 너는 그를 놓아 보내지 않았다. 그러므로 이제 내가 너의 맏아들을 죽게 하겠다. 이스라엘 정체성 무엇으로 바뀌었습니까? 하나님의 맏아들입니다. 이제 더 이상 비천한 노예들 아닙니다. 더 이상 노예살이 하던 자들이 아니라 하나님의 아들이라는, 그것도 맏아들이라는 정체성을 갖게 된 것입니다. 그렇다면 그들이 이 새로운 정체성을 가지고 살아가야 하는 새로운 세상은 과연 어떤 세상일까요? 지금까지 자신들이 400년이나 넘게 살아왔던 피라미드로 대표되는 수직적이고 계층적인 계급주의 사회가 아니라 누군가를 노예로 삼아서 착취하고 빼앗고 그러면서 이끌어가는 사회가 아니라 하나님 안에서 모두가 한 형제 자매가 되는 사회, 하나님 안에서 모두가 존중받고 보호받는 사회, 모두에게 필요한 만큼의 땅이 제공되고 함께 먹고 함께 마시며 모두가 공존할 수 있는 사회, 하나님께서 친히 왕이 되셔서 친히 통치하시는 하나님의 나라인 것입니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 그런데 이스라엘이 무엇을 통해서 이 죽음을 면할 수 있었고 새로운 존재가 되어서 새로운 세계로 들어갈 수 있었습니까? 바로 유월절 어린 양의 피였습니다. 이스라엘 백성들을 죽음으로부터 넘어가게 했던 유일한 방법, 하나님이 친히 마련해 주신 그 방법은 유월절 어린 양의 피를 힘입는 것이었습니다. 그리고 이것은 과거에 이스라엘 백성에게만 있었던 일이 아니라 바로 오늘날 지금 우리들에게도 일어나는 동일한 사건인 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성들과 마찬가지로 우리가 죽음을 면하고 하나님의 자녀들이 되어서 새로운 창조의 세계로 들어갈 수 있는 방법, 과연 무엇입니까? 죄악의 그늘에서 죽어가는 진노의 자녀가 아니라 하나님의 자녀가 되는 방법, 너와 나를 구분짓고 차별하게 만드는 경계와 담을 무너뜨리는 방법, 하나님 안에서 진정으로 서로를 이해하고 사랑하고 섬길 수 있는 방법, 한 분 하나님, 그 하나님의 진정한 형제와 자매가 되는 방법, 과연 무엇입니까? 무엇이 우리들로 하여금 이것이 가능하게 만드는 것입니까? 바로 유월절 어린 양이 되셔서 우리를 위해서 피 흘리신 예수 그리스도, 그 예수 그리스도의 보혈만이 그것을 가능하게 할 줄로 믿습니다. 바로 우리는 실제적으로 혈액형도 다 다르고 육체적으로는 완전히 남일 수 있겠지만 이제는 우리 모두가 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 새로운 피조물이 된 새로운 존재들입니다. 한 분 하나님의 한 형제자매가 된 자들인 줄로 믿습니다. 여러분들 정말로 그것을 믿으십니까? 정말로 믿으십니까? 이것을 믿는 우리들에게 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 말씀하신 것처럼 동일하게 명령하십니다. 이 달을 새로운 시작으로 삼아서 새로운 시간을 살아가거라. 이 달을 새로운 시작으로 삼아서 새로운 시간을 살아가라고 하나님은 명령하고 계십니다. 할렐루야. 정말로 이제는 우리 모두가 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 새로운 존재들이 다 되어서 한 형제 자매로서 새로운 시간을 살아가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 여러분들께서도 다들 잘 아시는 것처럼 오늘은 중앙교회 그리고 제일교회가 하나 되기로 결정을 하고 투표를 마치고 처음으로 함께 예배를 드리는 굉장히 역사적인 날입니다. 그런데 신기하게도 우리 민족의 절기로 따졌을 때도 오늘이 음력으로 새롭게 시작하는 날입니다.
음력으로 새로운 해가 시작되는 날입니다. 저는 오늘의 말씀을 준비하면서 과연 이 모든 것들이 우연일까? 저는 이 모든 것들이 우연이 아니라 하나님께서 계획하시고 하나님께서 준비하신 일이라는 확신이 들었습니다. 그런 생각이 정말로 강하게 들었습니다. 그리고 우리 두 교회가 하나 되는 것이 하나님의 명령이라는 생각이 더욱더 강하게 들었습니다. 인간적인 생각으로 따져보면, 그리고 또 우리보다 앞서서 통합을 했었던 몇몇 교회들이 있잖아요. 그런 교회들의 사례를 돌이켜보면 참 어려움도 많고 참 쉽지 않은 일이 교회가 하나 되는 일입니다. 나눠지고 갈라지는 건 쉬워도 하나 되는 건 쉽지 않아요. 그런데 오늘의 말씀 속에서 저는 해답을 찾았습니다. 어린 양의 피를 문설주에 바르고 그 양을 함께 나눠 먹은 사람들은 다들 죽음을 피하고 완전히 새로운 피조물들이 되어서 새로운 창조의 시간을 살아갈 수 있었던 것처럼, 우리가 예수 그리스도의 보혈로 우리의 죄악됨이 다 가려지고 하나님의 진정한 자녀들로 거듭날 수만 있다면 우리는 가능할 줄로 믿습니다. 이제 우리 안에 차이도 차별도 없이 모두가 하나님의 자녀라고 하는 공통점만이 존재하기 때문입니다. 하나님께서는 예수의 피를 의지하여 예수의 이름 안에서 하나 되어서 예배드리는 우리들에게 새로운 시작을 명하셨습니다. 예수의 보혈의 능력으로 함께 이 길을 걸어가는 저와 우리 모든 성도님들이 다 되시기를 부탁드립니다. 특별히 오늘의 말씀을 준비하면서 본문을 읽고 또 읽으면서 저는 출애굽기 12장 3절과 4절의 말씀이 참 마음을 사로잡았습니다. 특별히 4절의 말씀이 제 마음을 참 사로잡았습니다. 우리 마지막으로 한번 출애굽기 12장 3절과 4절의 말씀을 같이 읽어봤으면 좋겠습니다. 출애굽기 12장 3절과 4절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 온 이스라엘 회중에게 알리어라. 이달 열흘날 각 가문에 어린 양 한 마리씩 곧 한 가족에 한 마리씩 어린 양을 마련하도록 하여라. 한 가족의 식구수가 너무 적어서 양 한 마리를 다 먹을 수 없으면 한 사람이 먹을 분량을 계산하여 가까운 이웃에서 그만큼 사람을 더 불러다가 함께 먹도록 하여라. 아멘. 우리에게 친히 어린 양 되어주신 예수 그리스도, 친히 생명의 떡이 되셔서 이 땅에 오신 예수 그리스도가 충분히 있는 줄로 믿습니다. 우리가 먹고 남을 만큼 예수 그리스도는 우리에게 충분히 자신의 몸을 주셨습니다. 우리 모두 함께 그 양을 먹으시길 축원합니다. 그리고 이웃들을 불러서 함께 먹이는 우리가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 그것이 바로 우리 주님께서 우리들에게 주시는 우리의 사명인 줄로 믿습니다. 성경에서 이스라엘 백성들에게 있어서 중요한 사건들 언제 일어났냐면 대부분 6월절이 있는 첫째 달에 이루어졌습니다. 오늘의 본문처럼 10번째 재앙에서 건짐을 받은 것을 시작으로 여호수아를 앞세워서 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어온 것, 그것도 바로 첫째 달이었습니다. 그리고 무엇보다 예수 그리스도께서 우리를 위해서 대속의 죽음을 당하신 것도 6월절이 있는 첫째 달이었습니다. 음력으로 새해를 시작하는 이 첫 달에 우리들이 함께 예배드리도록 하신 하나님의 그 계획하심과 그 은혜를 생각하면서 함께 새로운 창조의 시간을 열어가시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어린 양의 피가 우리를 새로운 존재로 만드시고 온전히 하나 되게 할 줄로 믿습니다. 우리 함께 이 시간 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다. 제가 주보에 복사해 놓은 찬양이 있는데 보혈을 지나라는 찬양입니다. 우리 안에 죄악됨, 우리 안에 다름, 우리 안에 차이, 우리 안에 차별, 구분, 막힌 것, 그 모든 것 예수의 보혈로 깨끗이 무너뜨릴 수 있을 줄 믿습니다. 우리가 다 주의 보혈로 새로운 피조물이 된다면, 우리 모두가 주의 피로 하나님의 한 자녀들이 된다면
우리는 아름다운 공동체를 이루고 또 하나님의 자녀로서 합당하게 살 줄로 믿습니다. 우리 그 소망을 가지고 보혈을 지나 이 찬양 같이 찬양으로 고백하겠습니다. 보혈을 지나 하나님 품으로, 보혈을 지나 하나님 품으로, 보혈을 지나 아버지 품으로, 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 보혈을 지나, 보혈을 지나 하나님 품으로, 보혈을 지나 아버지 품으로, 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 존귀한 주보혈, 존귀한 주보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주보혈이 내 영을 새롭게. 우리 한 번만 더 찬양합시다. 보혈을 지나, 보혈을 지나 하나님 품으로, 보혈을 지나 아버지 품으로, 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나. 존귀한 주보혈이, 존귀한 주보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주보혈이 내 영을 새롭게. 존귀한 주보혈이, 존귀한 주보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주보혈이 내 영을 새롭게 하는. 우리 시간에 한번 다 같이 한번 기도했으면 좋겠습니다. 먼저는 여러분들이 예수의 보혈로 새로운 피조물이 되길 원합니다. 10번째 재앙은 자신이 직접 문설주에 양의 피를 바르지 않으면 재앙을 벗어날 수가 없었습니다. 하나님은 누구에게나 이 방법을 알려주셨습니다. 하지만 내가 문설주에 피를 바르지 않는다면, 내가 보혈의 능력을 믿지 않는다면 나에게 구원은 임할 수 없습니다. 우리 이제 새로운 피조물이 되어야 되지 않겠습니까? 진정으로 거듭난 인생, 진정 하나님의 자녀가 되어야 되지 않겠습니까? 우리 이 시간 한번 기도합시다. 하나님, 내가 주의 보혈로 새로운 피조물, 하나님의 맏아들이 되게 하여 주시옵소서라고 우리 시간에 한번 다 같이 통성으로 기도합니다. 하나님, 우리를 붙잡아 주시옵소서. 하나님, 우리를 아버지 하나님의 보혈, 아버지 예수 그리스도의 보혈로 깨끗게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 여전히 죄악 속에서 어덕이는, 여전히 갈등과 미움과 원망과 절망과 아픔과 다툼과 아버지 근심 걱정 가운데 있는 나라면, 아버지 이제는 하나님의 자녀답게 주의 보혈의 능력 아래 있는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 새로운 피조물이 되게 하여 주시옵소서. 내가 죽고 예수의 피로 새롭게 살아나는 새로운 피조물이 되기 원합니다. 하나님의 아들로서 새로운 정체성을 갖기 원합니다. 그리고 오늘을 기점으로 새로운 인생을 살아나게 하기 원합니다. 하나님의 창조의 시간을 살아나가기 원합니다. 하나님의 시간에, 하나님의 인생
인생에 아버지 우리의 인생을 맡길 수 있는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 주의 피로 우리를 깨끗게 하여 주시옵소서. 우리 이어서 한 번만 더 기도합시다. 우리 시간에 한번 기도할 때, 이어서 기도할 때, 하나님, 우리가 정말로 예수의 피로 거듭난, 예수의 피로 새롭게 된 자들이라면 이제 우리가 하나 되는 데 있어서 어떠한 방해도 없을 줄로 믿습니다. 하나님, 우리가 정말로 주의 피를 나눠 먹고 마신, 주의 몸을 함께 먹고 주의 피를 마신 한 형제로서 온전히 하나 되게 해달라고, 우리의 욕심이, 우리의 죄악이 우리의 연합함을 방해하는 요소로 작용하지 않고 오직 거듭난 심령으로, 오직 예수 그리스도의 보혈이 우리를 하나 되는 능력이 되게 해달라고 우리 시간에 한번 마지막으로 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님, 우리가 하나 될 수 있는 방법은 단 하나입니다. 하나님, 우리가 하나님의 자녀들이 되는 것, 온전히 하나님의 뜻을 순종하는 자녀들이 되는 것, 온전히 예수의 피로, 예수의 보혈의 피로 우리가 새로운 거듭난 자들, 새롭게 시작하는 새로운 공동체가 되는 것이 우리들의 하나 되는 유일한 방법인 줄로 믿습니다. 하나님, 내 생각과 내 경험과 내 감정과 내 지식을 의존하지 않게 하시고 오직 하나님의 말씀, 예수 보혈의 능력만을 의지하는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 오늘 우리 첫 발을 내딛었습니다. 첫 발을 내딛을 때 하나님이 주신 말씀이 바로 6월절의 말씀이며 오늘이 바로 음력으로 또 우리의 새로운 해를 시작하는 날입니다. 하나님, 이 날에 우리들 함께 성찬을 하며 함께 예수의 몸을 나눠 먹고 예수의 피를 함께 마신 우리 한 형제임을 기억하며 이제는 거듭난 자들로서 새로운 피조물로서 새로운 정체성으로 하나 되어 앞으로 나아가게 하여 주시옵소서. 그래서 우리의 이웃들까지도 하나님 어린 양을 나눠 먹을 수 있도록 그들을 인도할 수 있는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 우리의 교회를 세우시고 하나 되게 하여 주시옵소서. 제가 이 시간 잠시 기도하고 마무리하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 6월절의 말씀이 바로 오늘의 우리의 말씀이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리들 어린 양의 피로 말미암아 새로운 피조물들 되기 원합니다. 모두가 6월절에 동참함으로 참 이스라엘, 참 하나님의 어린 정말 맏아들들이 된 것처럼 우리들도 오늘을 기점으로 하나님의 어린 양으로 거듭나게 하시고 하나 되게 하시고 연합하게 하여 주시옵소서. 우리 안에 구별과 차별과 미움과 번목과 갈등과 아픔들은 사라지게 하시고 오직 하나님의 하나 되게 하심, 하나님의 샬롬이 우리 안에 가득하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.